न्यू आए मसीह में आए हुए सो अज का दिन सानू बहुत मुबारक आ कि खुदा ने सानू जमीन ते सही सलामती नाल रखा। देखो अज असी जिंदगी के उस पड़ाव के उत्ते खड़े हाँ कि जिन्होंने लोगों ने न्यूज़ नहीं सुनिया, मैं चाहना कि जरूर सुनो दिल्ली और बॉम्बे का की हाल है। दिल्ली के बालन मुक गया, ऑक्सीजन है नहीं, बैड है नहीं, वेंटीलेटर है नहीं, पेशेंट जोड़े सरकार करते। लेकिन असं किन्ने मुबारक है लोग कि खुदा ने सानू क्या कि मैं हमेशा युगा के अंत तक। और देखो खुदा का पाक कलाम कहता कि ना कोई बवा तो ना कोई बिपता तेरे डेरे। और मेरे तो ये गल्लां सिर्फ अज इस वचन को उदा ही नहीं पढ़ना, इस वचन को अपने मन के जमा रखना और ता ही साडा बचाव है। अदरवाइज साडा इस दुनिया से कोई बचाव नहीं, क्योंकि पता नहीं किहड़े बंदे ने किहनूं टच कर जाना, किद्दां दी हवा आ जानी, किहड़े पेशेंट ने आण के खांसी कर देनी। लेकिन असीं अपना बचाव खुद नहीं कर सकते, सिर्फ प्रभु यीशु ही आ जिहड़ा साडे आले दुआले अपने पाक दूतां दी बाड़ लगाउंदा और अपना पाक ते लहू लगा के सानू हर तरह की बीमारी तो आज़ाद करता है। सो आओ फिर अज के असीं वचन वल चलीए। सो अज खुदा ने मैनू बहुत अच्छा एक पाक कलाम दिता है और मैं 15 मिनट का मैसेज है, बड़ी रीझ नाल सुनना तुसीं। असीं पढ़ांगे निर्गमन की पुस्तक पूज की किताब 19 बाब की 4 ऐत सिर्फ पढ़नी, सिर्फ 4 ऐत। क्योंकि तुसा वेख्या जो मैं इसराइलियां नाल कीता अते तुहानू उकाब दे खंभा उत्ते बिठाल के अपने कोल ले आया। क्योंकि तुसा वेख्या, तुसा लोकां ने सारे ने देखा जो मैं इसराइलियां नाल कीता, जो मैं इसराइली लोकां दे नाल कीता है ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਾਬ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। और मेरे ਜਦੋਂ ਉਕਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿ ਉਕਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਕਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ एक क्वेश्चन और पढ़िए जबूरा की पोथी 103 की 5 है, 103 की 5 है। ਉਹ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। यहोवा परमेश्वर तो है ही भला, वो तो कभी साढ़े को बुराई सोची नहीं, लेकिन साड़ियां बदियां ने साढ़े पापा ने साडे और यहोवा परमेश्वर दे विच दूरी पा दी। यहोवा परमेश्वर कहता मैं तो तैयार है। जगर असीं खुदा बाप दे वाल नूं एक कदम जाने हैं तो प्रभु यीशु से साडी वाल नूं 10 कदम आप चल के आउंदा है। हाँ जी अगे ਤੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। तू उकाब वांगू अपनी जवानी नूं नवां करदा है। ਯਹੋਵਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਭ ਦਵਾਏ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। यहोवा धर्म दे काम जिन्ने भी कुछ करता दबाए हुए दबे कुचले हुए लोगों से नहीं हो सकता। और मेरे इसी तो उकाब वाली द्वारा पढ़ो बच्चों। ਉਹ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। जी ਤੂੰ ਉਕਾਬ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। वो उकाब वांगू अपनी जवानी नूं नवां करदा है। और मेरे इसी तो बार-बार बाइबल दे विच जिक्र आउंदा है कि मैं उकाब दी तरह ते नवां पल देहांगा, उकाब दी जवानी दी तरह ਇਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਕਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਉਕਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ 70 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਆ। उकाब जिहड़ा है पक्षियों का राजा आ और उकाब जिहड़ा आ बहुत उच्ची उड़ान भरदा है और मेरे तो बदलों के उपर तक चला जाता है। तकरीबन
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ 10,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੈ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਜਾਨ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਛੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਔਕਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਔਕਾਬ ਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 40 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਯਸ਼ਾਇਆ 40 ਦੀ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੱਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵੱਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਾਪਾ ਵਾਂਗੂ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਹ ਔਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡਣਗੇ। ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਥੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਫਿਰਨਗੇ ਔਰ ਹੁਸਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਨਗੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਪਾਸਟਰ ਅਜੀਤ ਜੀ ਆ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਨੂਨ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 35-40 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਟਰ ਜਗੀਰ ਜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ 40-50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅੰਕਲ ਰਤਨ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਈਬਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੜਿਆਲਾ ਬੜਿਆਲਾ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਕਾਬਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਅੱਜ ਕਿ ਔਕਾਬ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਔਕਾਬ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ weight ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ weight ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਿਓਂ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੁੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਔਰ ਨਵਾਂ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਉਹਦੀ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜਦਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਤੋੜਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੰਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਆ ਗਈ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਔਰ ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਵੀਂ ਚੁੰਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਨਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਉਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ, ਨੰਬਰ 2 ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ, ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਉਹਦੇ ਪੰਖ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਨੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚੁੰਝ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਕੋ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡੈਨੀਅਲ, ਸਦਰਕ, ਮਿਸਕ, ਅਬਦਨਗੋ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਡੁਬੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਕੁਛ ਕਵੇਗੀ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਰ, ਨਵੇਂ ਪੰਜੇ, ਨਵੇਂ ਨਾਖੂਨ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 6 ਬਾਬ ਦੇ 16 ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ, 80 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਓ। ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲ ਦਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਚਨ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੌਟਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਕਾਬ ਆ, ਉਕਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੰਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਖ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 12 ਬਾਬ ਦੀ 14 ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 12 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 12 ਬਾਬ ਦੀ 14 ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਕਾਬ ਦੇ 2 ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 2 ਪੰਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਕਾਬ ਦੇ 2 ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਬਈ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ 2 ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਿਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੰਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੰਖ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਖ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਖ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਚਨ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਵਤਾਂ ਔਰ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ 2-2 4-4 ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਡੁਬੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਉਕਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਉਹਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਆ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਖ ਆ ਉਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉਕਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਾਕ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਬਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਔਰ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਮਹਾਂਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਭਰਮਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਖੰਭਾ